اسکرین پہ نظر آنے والی یہ خاتون جو کہ ایک خوبصورت خاتون ہے جس کا نام ہے ارم نوشیر، جو کہ سیالکوٹ سمریال سے اس کا تعلق ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ارم کو 20 اپریل کو اس کے شوہر کی طرف سے جان سے مار دیا جاتا ہے۔ اس کو جان سے دینے کے بعد جس جگہ پر اس کو مارا جاتا ہے اسی جگہ پر ایک 4 فٹ کا گڑھا کھودا جاتا ہے اسی کمرے میں۔ اس کے بعد ارم کا جسم اس گڑھے میں ڈالا جاتا ہے، اس پر مٹی ڈالی جاتی ہے، پھر لکڑی ڈالی جاتی ہے، پھر مٹی ڈالی جاتی ہے، پھر لکڑی ڈالی جاتی ہے تاکہ اس زمین کو مکمل طور پر ہموار کیا جا سکے۔ 4 دن تک ارم کا جسم اس گڑھے میں موجود ہوتا ہے۔ جب والدہ کو تفتیش ہوتی ہے کہ 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، میری بیٹی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں، اور اس کے بعد جب جا کر پتا لگتا ہے کہ ارم کے ساتھ یہ حال کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا ہی شوہر ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ اس وقت پولیس کی حراست میں ہے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ارم جس کا جسم 4 دن کے بعد اس کمرے کے گڑھے میں سے ملا، جس کو اس کے شوہر نے چھپانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی اور یہ سوچا کہ اب میں اپنے اس گناہ کو چھپانے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ارم کو غسل دینے کے لیے اس کے اپنے بھائی نے تقریباً 10 سے 11 عورتوں کو جو کہ غسل دیتی ہیں ان کو بلایا، اور ان تمام عورتوں نے انکار کر دیا غسل دینے سے۔ پھر اس کے بعد 11ویں عورت جو ہے وہ جب آتی ہے وہ اس بات کے لیے رضامند ہوتی ہے کہ میں غسل دے دوں گی۔ آخر کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ارم کی حالت جس قسم کی تھی، جس طرح سے ارم کا جسم ملا اور جس حد تک اس کے اندر تعفن موجود تھی، اس کے بعد کوئی بھی شخص اس کے قریب نہیں آنا چاہتا تھا، غسل دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ آخر ارم کو مارنے کی کیا وجہ تھی اور اس کے شوہر نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ ارم جو کہ 3 بہن بھائی ہیں جن میں 2 بہنیں اور 1 بھائی ہے۔ ارم کے والد کا نام ہے نوشیر اور والدہ کا نام ہے زاہدہ۔ اب جو والد ہیں وہ ریٹائرڈ پولیس آفیسر ہیں، اور جو ایک بڑی بہن ہے اس نے MSc کیمسٹری میں کی ہے جو کہ شادی شدہ ہے۔ دوسری بہن ارم ہے جو کہ ایک ہوٹل میں مینیجر کی جاب کر رہی تھی، یعنی کہ ایک پڑھی لکھی فیملی تھی، اور جو بھائی ہے وہ بینک میں جاب کرتا ہے۔ تینوں بہن بھائی پڑھے لکھے، والدین نے ہر ممکن کوشش کی لیکن اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دی اور ایک اچھا مستقبل دیا۔ ارم جس ہوٹل میں ایز اے مینیجر جاب کر رہی تھی وہاں پر ایک لڑکا تھا جو کہ ویٹر کی نوکری کر رہا تھا، اور اس کا نام تھا فرقان۔ اب یہ جو فرقان ہے یہ اس قسم کا لڑکا تھا کہ اس نے ارم کے اوپر پیار کا جال بچھایا اور اس جال میں ارم جو ہے وہ پھنس گئی۔ بات چیت ہوئی، تعلق ہوا، دوستی بنی، اور اس کے بعد دونوں نے شادی کا فیصلہ کیا، گھر والوں کو راضی کیا، اور اس کے بعد ارم کی شادی ہو جاتی ہے فرقان سے۔ جب شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ فرقان جو ہے ایک ایسا شخص تھا جس کو پڑھنے لکھنے کے بعد ایسا شعور نہیں ملا تھا کہ وہ ایک عورت کی عزت کر سکتا۔ اب جب ان کی شادی ہو گئی، شادی کے 2 سال میں ہی ان کے گھر میں 2 بچیوں کی پیدائش ہو گئی۔ 2 بچیوں کی پیدائش کے بعد ارم نے ہر ممکن کوشش کی کہ چلو کسی نہ کسی طریقے سے کمپرومائز کر لیتے ہیں، لیکن اب یہ کمپرومائز اس حد تک خراب ہو چکا تھا کہ آئے دن ان کے گھر میں لڑائی جھگڑا، مار پیٹ، اور ارم کے ساتھ خرچے کے معاملے میں بہت زیادہ جھگڑا ہوتا تھا۔ جب بھی وہ خرچے کا مطالبہ کرتی اس کو کہتا کہ تم تو مینیجر کی جاب کر رہی ہو، تمہارے لیے پیسہ کمانا کون سا مشکل کام ہے، میں تو ویٹر ہوں۔ اب اس بات پر جب ان دونوں کی لڑائی ہوتی تھی تو آخر کار ارم نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کو چھوڑ کر اپنے گھر چلی جاتی ہوں۔ اپنے گھر چلی جاتی ہے، اپنی دونوں بچیوں کو لے کر ماں کے پاس واپس چلی گئی۔ اب جب ماں کے پاس جاتی ہے تو فرقان بہت کوشش کرتا ہے کہ ارم کو منا کر لے آؤں، لیکن ارم فیصلہ کر چکی تھی، اور اس کے بعد ارم خلا لیتی ہے اور فرقان سے مکمل طور پر علیحدگی اختیار کر لیتی ہے۔ اب جب فرقان سے علیحدگی ہو گئی تو ایک شخص ہے جو کہ جس کا نام ہے قمر بابر، اور اس کی عمر تقریباً 50 سال ہے۔ ارم جس کی عمر 31 سے 32 سال ہے۔ اب ارم کی تھوڑی سی اٹریکشن اس کی طرف ہوتی ہے، یہ ایک ڈیرے دار بندہ ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے، ارم کے اخراجات جو ہے وہ یہ اٹھا سکتا ہے۔ دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے نکاح کیا جاتا ہے جس میں گھر والوں کی رضامندی شامل ہوتی ہے۔ ارم بھی یہ سوچتی ہے کہ چلو میرا خرچہ وغیرہ اٹھا لے گا، 50 سال اس کی عمر ہے، میچور بندہ ہے۔ دوسری طرف اب جو یہ قمر بابر ہے یہ ارم کو پسند کرتا ہے، اور ارم کے ساتھ نکاح میں جو یہ شرعی نکاح کرتا ہے اس میں یہ شرط رکھتا ہے کہ تمہارے جو بچے ہیں وہ میرے ساتھ
नहीं रहेंगे, बल्कि तुम अपने बच्चों को अपनी माँ के घर छोड़कर आओगी, तुम अकेली मेरे साथ रहोगे, और इस शर्त को कबूल भी कर लिया जाता है। अब जब शादी हो गई तो इरम शादी करके रुखसत होकर इसके उसी डेरे में, जो कि 2 कमरे का डेरा था, वहीं पर उसके साथ रहती है, और ये मुकम्मल तौर पर इरम का ख्याल रखता है, उसको टाइम देता है। अब जब इसके पहले से 5 बच्चे हैं, बीवी है, जब उनको पता लगता है तो वो इस चीज पर हंगामा खड़ा करते हैं कि इसने शादी कर ली, और बार बार इसको कहा जाता है कि छोड़ो, इरम को छोड़ो। लेकिन ये हर बार इरम के साथ स्टैंड लेता रहा कि मैं हर हाल में इरम के साथ रहूंगा और इरम का साथ दूंगा। अब ये जो कमर बाबर है, ये आइस का नशा करता है, और इसकी फिरकी कब फिर जाए इस बारे में कुछ कहा नहीं जाता। इरम इसको हर बार रोकती थी कि तुम ये नशा छोड़ दो, ये बर्बादी है, नशा छोड़ दो। बजाय इसके कि ये नशा छोड़ता, इसने इरम को भी आइस के नशे पे लगा दिया। अब ये दोनों मियाँ बीवी जो हैं, ये उसी डेरे में बैठकर आइस का नशा करते थे। दोनों मियाँ बीवी आइस के नशे में हर वक्त धुत रहते थे, क्योंकि इरम नौकरी छोड़ चुकी थी जब से उसने इस कमर बाबर नामी शख्स के साथ शादी की। अब इन दोनों के दरमियान में भी वही मामलात, वही झगड़े, वही खर्चे पर लड़ाइयां। अब जब दोनों नशे पर लग चुके थे, तो ये जो कमर बाबर है अक्सर इरम को ताला लगाकर बंद कर अपनी पहली बीवी बच्चों के पास चला जाता था, और इरम वहां पर कई घंटे, कई दिन वहीं पर कैद रहती थी। 20 अप्रैल को इन दोनों में झगड़ा होता है, जिस पर इरम कहती है कि बस बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा, अगर मैंने इसी तरह खर्चे पर लड़ना है, मैं पढ़ी लिखी खातून हूं, मैं दोबारा से नौकरी शुरू कर लेती हूँ। ये बात सुननी थी कि इसकी फिर फिरकी फिरी। उस वक्त भी ये अपने नशे में धुत था, पागल हो चुका था। जिस तरह से आइस का नशा करने के बाद लोगों को रिश्तों की तमीज भूल जाती है, ये भी उस वक्त उसी कंडीशन में मौजूद था। फौरी तौर पर डंडा पकड़ता है और उसी हंगामे में इरम के ऊपर डंडों से वार करता है। एक वार, दूसरा वार, तीसरा वार, जान से देता है। और उसी कमरे में, जो कि कच्चा फर्श होता है, उसी कमरे में इरम की तदफीन करता है। 4 फीट का गड़ा, उसके बाद इरम की वहां पे तदफीन, उसके बाद मिट्टी लकड़ी हर चीज करके उसके बाद अपने आप को जो है ये बड़ा मुतमिन करता है कि अब सब कुछ ओके है। इरम की जो वालदा और जो इरम के घर वाले हैं, वो ज्यादा उससे राबता नहीं करते थे, क्योंकि इरम की जिस तरीके से, जिन हालात में ये शादी हुई थी, राबता बहुत कम था। वालदा जो है वो फोन करती हैं, नंबर बंद। 1 दिन कॉल करती हैं, 2 दिन, तीसरे दिन, जब 3 दिन मुसलसल कॉल्स करती है और नंबर बंद होता है, तो इरम के भाई को बुलाया जाता है, और इरम के भाई को कहा जाता है कि 3 दिन से इरम का नंबर बंद है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, मुझे वहां पर लेकर चलो। वालदा जो कि पहले वहां पर जाती ही नहीं थी, अब मजबूर होकर वहां पर गई। जब वालदा और भाई वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो कमर बाबर है वो वहां पर मौजूद है, उसी तरह नशे में पागल। पूछते हैं कि इरम कहाँ है, कहता मुझे क्या पता, चली गई होगी दोबारा किसी और नए मर्द के साथ। वो कहते हैं कि बताओ कि इरम कहाँ है, इरम का नंबर बंद है, कहाँ भेजा इरम को, क्या किया उसके साथ। अब जब ये थोड़े नखरे करता है तो इरम का भाई कहता है बताते हो या फिर पुलिस को इतला दो, क्योंकि नशई शख्स था। नशई बंदा जो है वो पुलिस से डरता है, बल्कि हर शख्स से ही ऐसा नशा करने वाला डरता है। उसको लगता है कि ये लोग मुझे कोई नुकसान पहुंचाएंगे। फौरी तौर पे कहता है वो सामने गड़ा देख रहे हो, उस गड़े के अंदर इरम मौजूद है, और वहां से भाग जाता है, फरार हो जाता है। 15 पे कॉल की जाती है भाई की जानिब से, पुलिस आती है, पुलिस की नफरी आती है, टीम्स आती हैं, फ्रांसिक टीमें आती हैं, और इस गड़े को खोदा जाता है, जिसमें से इरम का 4 दिन पुराना जिस्म निकाला जाता है। और उसके बाद जब तमाम फॉर्मेलिटीज जो पुलिस की तरफ से हैं वो पूरी कर ली जाती हैं, तो फिर जो अमल है वो गुस्ल का आता है, इरम की आखिरी रसूमात का आता है। और उस आखिरी रसूमात के लिए जब गुस्ल के लिए खवातीन को बुलाया जाता रहा जो कि गुस्ल देती थी, तो हर खातून की तरफ से इनकार हुआ, और उसके बाद वो 11वीं खातून थी जिसने इस इरम नामी खातून को गुस्ल दिया, क्योंकि जो उसका जो जिस्म था वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने की कंडीशन में आ चुका था। लेकिन ये उसकी वालदा और उसके भाई की तरफ से उसकी आखिरी रसूमात थी, जिसकी वो तदफीन प्रॉपर तरीके से करना चाहते थे। इरम की तदफीन हो गई, और उसका जो मुलजिम है वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। मदई जो है वो इरम की वालदा बनी है, और अच्छी बात यह है कि इरम का जो मुलजिम है जिसने इरम को, वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। पहली शादी की नाकाम, दूसरी शादी की, एक पढ़ी लिखी खातून, एक पढ़े लिखे घर की लड़की, एक पढ़े लिखे घर की बच्ची, अगर उसके साथ ये सब कुछ हो सकता है, अगर वो इतना सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, तो सोचे कि जो आम घर की लड़कियां हैं, जिनका बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, जिनके पास नौकरी जैसा हथियार नहीं है, जिनके पास पढ़ाई नहीं है, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, सोचें कि उनका क्या हाल होता होगा और वो किस चक्की में पिसती होंगी।